ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰੇਵਾਲਾ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਕਬੂਲੇ ਦਾ ਐਸਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੋਂ 9 ਪੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ? 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, मेहनत करने। ये जो सफ़ेद मातम बिछा हुआ है, मेरे पीछे जो आप एक डेड बॉडी देख रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 बच्चे जो 5 यतीम हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये सवालिया निशान हमारे अदारोों के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर हमेशा रहेगा। सारा पिंड साडा गया, इन्होंने कुरला के मर गया भी इन्हू तुसीं सही करो। तारा अज भी जाके वेख लो, मौजूदा जमीन 6 किल्लियां दी विछियां पईयां नीवियां, वो असीं तां नहीं लवाणियां, इन्हां लवाणियां। साडी काम दरखास्त असीं इन्हां अगे देने आ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਈ ਇਸੇ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ, 4 ਲੈਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ 3 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ वक्त खतरे का बायस बन सकता है। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक ऐसे घर के अंदर मौजूद है जिनके घर में मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि सफ़ेद मातम बिछा हुआ है। यहाँ का एक नौजवान जो है वो वापटा की नहली के बायस ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। 4 से 5 बच्चों का ये बाप था, इनकी बीवी जो है वो बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं। इस गांव के अंदर तकरीबन 11 kV की जो तार है वापटा की नहली के बायस, वो मुतअद्दद बार कंप्लेन करने के बाद भी उसको दुरुस्त ना किया गया, वो ज़मीन पे गिरी हुई थी, जिसके बायस इस गांव का एक नौजवान जो है वो अपने घर वालों को और इस गांव वालों को छोड़ के चला गया है। इस निज़ाम के ऊपर ये सवालिया निशान है। न जाने ऐसे वाक़यात आए रोज़ कितने होते हैं, लेकिन वापटा के अहलकार जो हैं वो लोगों का मीटर उतारने में देर नहीं करते, ऐसे काम करने में, जुर्माना डालने में देर नहीं करते। लेकिन ये जो सफ़ेद मातम बिछा हुआ है, मेरे पीछे जो आप डेड बॉडी देख रहे हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? 4 बच्चे जो 5 यतीम हो चुके हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवालिया निशान हमारे अदारों के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर हमेशा रहेगा। मज़ीद इनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक डेड बॉडी है वो घर पड़ी हुई है, पुलिस जो है वो भी मौके से जो है ना वो होके चली गई है, लेकिन बेसूद के होना कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे इनकी आवाज़ बने, हुकाम बाला को बताएँ कि इस वतन अज़ीज़ के अंदर आपके वोटर और सपोर्टर जो हैं वो अदारों की नाहली के बायस किस तरह दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। भजन की नाम? रियाज। मोहतरम ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 40 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5। मोहतरम 5 बच्चे यतीम हो गए ने। उन्होंने बीवी जी है ਤੁਹਾਡੀ सिस्टर भाभी बेवा हो गई है। जिम्मेदार कौन आ? बिजली किवें लगी है? वापटा वालिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी? पता सी वापटा वालिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਖੰਭਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਬਾਹ ਖੰਭਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ? ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 11000 ਵੋਲਟੇਜ 11 kV 4 ਵੋਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਲੈਂਡਮੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, अब तक ठीक नहीं होया। साडा बंदा ज़ाया हो गया है। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ? बिजली लगी ਇਹਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਵਾਪਟਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं आए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? 4 ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। नहीं इन्हें वापस नहीं आना। ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਤਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਵਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੰਭਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਬੱਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਭਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅੱਖ ਕਰੇ ਇਹਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਫਰਿਆਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਮਕਈ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਿਆ? 11000 kV ਵੋਲਟੇਜ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਿੰਬੜੀ ਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਪੂਰਿਆ ਪਿਆ ਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੋਤਾ ਤੂਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਥੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੰਭਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਖੰਭਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਢੋ, ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਭਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 4 ਖੰਭੇ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਖਲੇ ਨੇ, ਖੰਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖੰਭਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਖਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਚੀ ਤਾਰ ਖਲੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤਾਰ ਖਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੋਂ ਟੱਪੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲਾ ਹੈ? ਕਬੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਬੂਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਜ਼ੁਹੈਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? 4। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਪਟਾ ਦੀ ਨਹਿਲੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਤੇਲ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਮੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਚੀ ਤੇ ਅਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ? ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਈ ਬੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਠੇ ਉੱਥੇ ਮਕਈ 'ਚ ਪੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਕਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੰਡ ਪਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਾ ਜਾ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਫੜਨ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ? 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਹਾਂ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆ? ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੀਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ? ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਕਫੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਣ, ਵੇਖੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖੰਭੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਖੰਭਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਧਰ ਖੰਭੇ ਵਾਲੇ ਮਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਵਾਪਟਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਪਟਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਬੂਲਾ? ਕਬੂਲਾ ਕਬੂਲਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਬਣੀ ਖੜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। 39 ਵੀ ਤੁਸੀਂ 39 ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ 6 ਖੰਭੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ
ਖਤਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 27 ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਵਾਪਟਾ ਕਬੂਲਾ ਵਾਪਟਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ 4-5 ਆ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਚੱਕ 27 ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੱਗਰ ਫੀਡਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 6-7 ਖੰਬੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰੇਵਾਲਾ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਕਬੂਲੇ ਦਾ ਐਸਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਈ ਇਸੇ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ, 4 ਲੈਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ 3 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਐਲਐਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ SMS ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਫੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਲ ਫੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੰਭਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਾਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੇ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਆਦਾ ਭਰ ਲੈਣ। ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਖੰਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਸੇ, ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਛਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ? ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਪੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ MNA MPA ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ 6 ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਣਦੀ ਬਰੀਕ ਔਰ 2-2 ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੇਜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਏਡੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੇ ਨੀਵੀਂ ਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਡੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? टैक्स इकट्ठे करो तुसी बस आवाम दा अल्लाह हाफिज़। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब 27 CB के अंदर मौजूद है। इस रकबे के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पर एक नौजवान की मौत हो चुकी है, 5 बच्चों का बाप था और CM पंजाब के नाम इनका यही पैगाम है कि टैक्स इकट्ठा करो, इस मामले को छोड़ो, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कुछ सोचा जाए। इस गांव के अंदर ये जो वाक़या हो चुका है, ये एक नहीं, इससे बाद भी होते रहेंगे। 6 घंटे गुजर चुके हैं, इस मामले को अभी तक वापटा नहीं पहुंची है। पुलिस वालों ने अपना सारा काम जो है वो कार्रवाई कंप्लीट की है, लेकिन वापटा के अहलकार जो है वो अभी तक भी इस मामले को नहीं देख रहे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इनकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए, ताकि ऐसे हज़ारों मामला जो वापटा की नहली की वजह से पेश आते हैं उनके ऊपर नोटिस लिया जा सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते।